क्वेश्चन नंबर 5 नीचेनी बाबतोनी पदावली लखो। पहलू है एक्स मांथी बाई बाद करिए परिणाम अर्धा मांथी 5 बाद करता। अहींया शुं कीधुं छे एक्स मांथी बाई बाद करिए तो एटले के एक्स माइनस वाई बाद करी परिणाम आ परिणाम आव्युं छे एना अर्धा अर्धा एटले के 2 थी भागाकार करवुं पड़शे। मांथी 5 बाद करिए एटले अहींया 5 आवी जशे। ओके। बीजू है पी अने क्यू ना गुणाकार 3 गणा बराबर। पी क्यू मतलब पी अने क्यू ना गुणाकार एटले के शुं थई जाय छे अहींया 3 पी क्यू थई जाए। ओके बराबर। पी क्यू ना गुणाकार में 3 गणा एटले के 3 थी गुणाकार कीधुं छे में 2 उमेरता उमेरता एटले +2। ओके। तीजू है एक्स अने बाई ना सरवाड़ा ना वर्ग मांथी 3 बाद करता। एक्स अने बाई तो एनु सरवाड़ा करिए तो एक्स प्लस वाई एना शुं करवानुं छे वर्ग वर्ग एटले कि 2 घात मांथी 3 बाद करिए तो -3 थई जाए। ओके। चौथुं है एक्स ना घन मांथी बाई नो वर्ग बाद करिए तो एक्स नो घन एटले कि एक्स नी 3 घात मांथी बाई नो वर्ग बाद करिए तो आ 2 बाई नी 2 घात परिणाम 2 वडे गुणता बराबर। परिणाम 2 वडे भागता एटले भाग्या 2 आवी जशे। ओके। पांचमું है एक्स अने बाई ना गुणाकार मांथी एटले एक्स वाई नो गुणाकार मांथी तेमना सरवाड़ा एटले एक्स वाई ना सरवाड़ा बाद करवानुं कीधुं छे। बाद करता एक्स वाई नो सरवाड़ा एटले कि एक्स प्लस वाई आवी रीते थई जाए। अहींया छे छठ्ठुं एक्स ना 2 गणा मांथी एक्स ना 2 गणा एटले कि 2 एक्स थई जाए मांथी 3 बाई ना 3 गणा बाद करता। बाई ना 3 गणा एटले कि 3 वाई बाद करता बाद करी 5 थी भागाकार करिए तो 5 थी भागाकार एटले भाग्या 5 आवी जशे। ओके। हवे आपणी पासे छे नीचेना पदों माटे पद अने अवयवने ट्री चार्ट वडे दर्शावो। पहलू है अहींया एक्स नी 2 घात -2 वाई तो आपणे एने लखीए एक्स नी 2 घात -2 वाई आवी रीते आपणे करीए। ओके। अहींया आवी जशे आना 2 पद छे एटले एक्स नी 2 घात अहींया करीए तो आपणे पासे 2 बाई आवी जशे। एना अवयव पाड़ीए तो शुं थशे एक्स नी 2 घात छे एटले एक्स अहींया एक्स आना अवयव पाड़ीए तो अहींया शुं थई जाए આવી રીતે કરીએ અહીંયા 2 અને અહીંયા y થઈ ગયું આના અવયવ બરાબર। અવયવો ટી ચાર્ટ વડે આપણે દર્શાવી દીધું છે। પછી અહીંયા જઈએ આ છે 4x ની 3 ઘાત -5x ની 2 ઘાત +3 એનો કરીએ તો અહીંયા 4x ની 3 ઘાત -5x ની 2 ઘાત +3। ઓકે આના અવયવ પાડીએ। સૌથી પહેલા आ थी जाए 4x नी 3 घात पछी अहींया आवी जशे 5x नी 2 घात अने अहींया आवी जशे 3। ओके। आना अवयव पाड़ीए तो सौथी पहला 4 नो अवयव पाड़ीए तो 4 एटले कि 2 अहींया 2 बराबर 2 गुणिया 2 करीए तो 4 थई जाए। पछी x केटली वखत छे 3 वखत छे तो 1 वखत 2 वखत अने 3 वखत अहींया x एक्स अने एक्स थई गयुं। हवे अहीं जोईए। ओके। अहींया 5 नु 5 थाय छे एक्स केटली वखत छे 2 वखत एक्स अने अहींया एक्स। ओके। अहींया 3 नु 3 आ एना अवयव थई गया। ओके। हवे जोईए 7मुं। तमारे आवा रीतना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शनमांथी तमे जोई शको छो हिंदीनी स्वाध्यायपोथीनुं सोल्यूशन गणितनी स्वाध्यायपोथीनुं सोल्यूशन अने गणितनुं बुकनुं पण सोल्यूशन तमने डिस्क्रिप्शनमांथी मळी शके छे त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनलमां नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। जो तमने हाइपनुं बटन देखाय तो तमे हाइप पण करी शको छो जेनाथी अमने पॉइंट मळे छे एनाथी अमने मोटिवेशन मळे छे एटला माटे तमे हाइप पण करी शको छो। लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब पण करी शको छो। हवे आगळ जोईए 7मुं। नीचेनी पदावली माटे पदमां चल एक्स ना घातना सगुणको लखो।
બરાબર, સહગુણક લખવાનું છે, એક્સના ઘાતના સહગુણક. તો અહીંયા સહગુણક કોણ છે? અહીંયા 6 છે. ઓકે, એક્સની 2 ઘાતના સહગુણક કેટલા છે? -7 છે. અહીંયા એક્સની 3 ઘાતનું સહગુણક કેટલા છે? 4 છે. હવે એક્સની 4 ઘાતનું સહગુણક કોઈ સંખ્યા નથી લખેલી પણ માઇનસ છે, કોઈ સંખ્યા ના હોય એટલે -1 લખી શકાય. અહીંયા એક્સ વાયના સહગુણક કેટલા છે? તો અહીં આપણે જોઈએ શું આપશે, એક્સ છોડીને બાકી બધું લખી કાઢો તો અહીંયા 2 વાય આવી જશે. શું આવી જશે? 2 વાય. અહીંયા છે આપણી પાસે 5 એક્સની 2 ઘાત વાયની 2 ઘાત. એક્સની 2 ઘાતનું સહગુણક કોણ છે? તો 5 તો છે. અહીંયા વાયની 2 ઘાત પણ છે. અહીંયા જોઈએ એક્સની 3 ઘાતનું સહગુણક કોણ છે? 9 અને વાય પણ લખીએ. અહીંયા -8 આવી જશે અને વાયની 4 ઘાત પણ આવી જશે, કેમ કે અહીંયા એક્સનું સહગુણક કીધું છે એટલા માટે. 8મું જોઈએ. 8મામાં શું બોલે છે? નીચેના પદાવલી માટે પદના અવયવો લખો. અને અહીંયા અવયવ લખવાનું છે. અહીંયા 9નો અવયવ પાડીએ તો કેટલા થાય છે? 3 × 3. ઓકે, એક્સની 3 ઘાતનું એટલે કે એક્સ કેટલા વખત? 3 વખત. ઓકે, અને વાયની 2 ઘાત છે એટલે વાય 2 વખત. હવે 15નું કરીએ તો 15નું બીજું છે 15 એક્સની એક્સ વાયની 3 ઘાત એટલે 15નું થઈ જાય 3 × 5 = 15. ઓકે, એક્સનું એક્સ ગુણાકારમાં એક્સ, વાયની કેટલી ઘાત છે? 3 ઘાત છે એટલે વાય × વાય × વાય. ત્રીજું છે -4, 4નું અવયવ પાડીએ તો -2 × 2. ઓકે, પછી એક્સની 2 ઘાત છે તો × એક્સ, પછી વાય છે વાય × વાય. ઓકે, પછી છે ચોથું -8, -8નું કરીએ તો -2 × 2 × 2. બરાબર, 8 દુ 2 દુ 4, 4 દુ 8 થઈ ગયા. એક્સ છે એટલે એક્સની 1 ઘાત, વાયની કેટલી ઘાત છે? 4, તો 4 વખત. બરાબર, આવી રીતે 4 વખત લખી કાઢો. અહીંયા છે 5મું 5 શું છે? a bની 2 ઘાત, cની 3 ઘાત એટલે એનું a, bની b 2 ઘાત છે એટલે b × b, c 3 વખત 3 ઘાત છે એટલે 3 વખત લખી કાઢો, c × c. ઓકે, આવી રીતે થઈ ગયું. છઠ્ઠું છે -5 a b c d એટલે -5નું -5 × a × b × c × d. આ એના અવયવ થઈ ગયા. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. 9મું છે નીચેની આપેલી બહુપદીઓમાં કઈ એકપદી, કઈ દ્વિપદી અને કઈ ત્રિપદી છે તે લખો. તો અહીંયા જોઈએ આ આપણી પાસે કેટલા પદો છે? પહેલામાં 10 એક્સની 2 ઘાત +5, એમાં 2 પદો છે એટલે માટે આપણે લખીએ દ્વિપદી છે. ઓકે, અહીંયા એક જ પદ છે એટલા માટે એકપદી છે, એક પદી. ઓકે, અહીંયા કેટલા પદ છે? 1 2 3, તો એટલા માટે આ શું છે? 3 પદી, ત્રિપદી છે, ત્રિપદી. અહીંયા કેટલા પદ છે? 1 2 3, તો અહીંયા પણ ત્રિપદી છે. અહીંયા કેટલા પદ છે? 1, તો આપણે લખીએ અહીંયા એક પદી. કેટલા પદ છે? 2 પદ છે એટલે માટે લખીએ દ્વિપદી, દ્વિપદી. અહીંયા પણ 2 પદ છે એટલા માટે દ્વિપદી છે, દ્વિપદી. અહીંયા 3 પદ છે એટલે કે ત્રિપદી છે. અહીંયા એક જ પદ છે એટલા માટે લખીએ એકપદી. અહીંયા 2 પદ છે એટલા માટે લખીએ દ્વિપદી. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ 10મું. નીચેનામાં જે સજાતી પદ હોય તેની સામે આવી ટીક અને વિજાતી પદ હોય તેને સામે આવા ક્રોસ ચિહ્ન કરો. પહેલું છે 3 એક્સની 2 ઘાત -એક્સની 2 ઘાત. અહીંયા એક્સ છે, અહીંયા પણ એક્સ છે, બંને જગ્યાએ 2 ઘાત છે એટલા માટે સજાતી પદ છે. અહીંયા 4xy છે, અહીંયા 4x છે એટલે અહીંયા xy છે, અહીંયા y નથી એટલા માટે આ વિજાતી પદો છે. ત્રીજું છે એક્સની 2 ઘાત, વાયની 3 ઘાત, એક્સની 3 ઘાત, વાયની 2 ઘાત. બરાબર, અહીંયા એક્સની કેટલી ઘાત છે? 2, અહીંયા 3 છે એટલા માટે આ વિજાતી પદ છે. ઓકે,
આ સંખ્યા લખેલું છે, આ પણ અચળ પદ છે, અચળ પદ છે કેમ કે ABCDને કોઈ પણ અક્ષર લખેલું નથી એટલા માટે આ સજાતી પદો છે. અહીંયા એક્સની બે ઘાત છે, અહીંયા વાયની બે ઘાત છે એટલે કે બંને જે ચલ છે એ સરખા નથી એટલા માટે આપણે લખીએ આ વિજાતી પદ છે. અહીંયા પણ એક્સ છે, અહીંયા પણ એક્સ છે એટલે કે બંને સજાતી પદ છે એટલા માટે અહીંયા આવી ટીક કરવાનું. અહીંયા 13x છે, અહીંયા 13 છે, આ ચડ છે, આ અચળ છે એટલા માટે વિજાતી પદો છે. અહીંયા XYZ છે, અહીંયા પણ XYZ છે એટલા માટે બંને સરખા છે એટલે સજાતી પદ છે. અહીંયા ABC છે, અહીંયા પણ ABC છે એટલે આમ પણ સજાતી પદો છે. ઓકે, 11મું જોઈએ. જો x બરાબર -2 હોય તો નીચેની કિંમતો શોધો. આપણે અહીંયા એની કિંમત શોધવાની છે તો આપણે લખીએ અહીંયા શું કરવાનું છે, x બરાબર -2 મૂકતા બરાબર 3ની જગ્યાએ 3, xની જગ્યાએ -2ની બે ઘાત, 5ની જગ્યાએ 5 અને xની જગ્યાએ -2. 3નું 3 -2નું વર્ગ કરીએ તો 4 થાય છે, +5 આપણે અત્યારે આવી રીતે લખી કાઢો. ઓકે, 4 તરી 12 થાય છે અને પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો -5 દુ 10 થાય છે. આમાંથી આ વાત કરીએ તો 12માંથી 10 વાત કરીએ તો 2 આવે છે. પછી અહીંયા જોઈએ x બરાબર કેટલા મૂકવાનું છે આપણે, -2 મૂકતા ન લખો તો ચાલશે. xની જગ્યાએ -2 એની 3 ઘાત છે એટલે 3, 2ની જગ્યાએ 2, x કેટલું છે -2, xની જગ્યાએ +1. ઓકે, -2ની 3 ઘાત હોય તો -8 આવે છે. ઓકે, કેવી રીતે તો આપણે અહીંયા જોઈએ, જેમ કે અહીંયા લખીએ -2 ગુણ્યા -2 ગુણ્યા -2, 2 દુ 4, 4 દુ 8 થાય. ઓકે, માઇનસનું ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ, હવે પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો માઇનસમાં આવશે એટલા માટે -8, માઇનસ ગુણનો ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો +4 થાય છે અને +1. ઓકે, આ -8, 4 અને 1 +5 જુદા જુદા નિશાન છે તો બાદ કરવું પડશે. 8માંથી 5 બાદ કરીએ તો 3 આવે છે. મોટી સંખ્યા માઇનસની છે એટલા માટે -3 આવશે. ઓકે, આમાં છે xની બે ઘાત +3x +1. એમાં પણ આપણને શું મૂકવાનું છે, xની જગ્યાએ તો x બરાબર -2 મૂકતા. ઓકે, અહીં આપણે જોવાનું છે xની જગ્યાએ -2ની બે ઘાત, પછી 3 છે એટલે x છે -2 +1 બરાબર 2નું વર્ગ કરીએ તો 4 બરાબર, પછી પ્લસનો ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો માઇનસમાં થાય, 3 દુ 6 અને +1 બરાબર 4 અને 1 કેટલા થાય છે 5 અને -6. 6માંથી 5 બાદ કરીએ તો માં આવે છે 1. મોટી સંખ્યા માઇનસની છે એટલા માટે માઇનસમાં નિશાન આવશે. અહીંયા પણ લખીએ x બરાબર -2 મૂકતા. અહીંયા છે આપણી પાસે 3 તો 3xની જગ્યા -2ની બે ઘાત, 5ની જગ્યાએ 5, xની જગ્યા -2, 3ની જગ્યાએ 3, આ વર્ગ કરીએ તો કેટલા થાય છે 4 થાય છે, 2નું વર્ગ, માઇનસથી ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ થઈ જાય તો +10. ઓકે, 3 ચોક 12 +10 કેટલા આવે છે, સરવાળા કરીએ તો 22 આવે છે. આ આપણું આન્સર થઈ ગયું. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. હવે અહીંયા કિંમતો જે છે x બરાબર 1, અહીંયા બોલે છે 12મું. જો x બરાબર 1 અને y બરાબર -1 હોય તો નીચેની કિંમત શોધો. તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકાય x અને y બરાબર -1 મૂકતા. અહીંયા છે આપણી પાસે 2ની જગ્યાએ 2, xની જગ્યાએ 1 અને yની જગ્યાએ -1. 2 એકા 2, 2 એકા 2 થાય છે. પ્લસનું ગુણાકાર પ્લસથી કરીએ તો પ્લસ અને માઇનસથી કરીએ તો માઇનસમાં 2 આવી જશે. ઓકે, હવે x બરાબર 1
અને y બરાબર -1 મૂકતા xની જગ્યાએ 1/2 અને yની જગ્યાએ -1/2. 1નું વર્ગ કરીએ તો 1 -1નું વર્ગ કરીએ તો પ્લસમાં 1 આવે છે. 1 માઇનસનું થઈ જાય કેમ કે બહાર માઇનસ નિશાન છે એટલે એનું સંખ્યા શું આવશે? 0 આન્સર આવી જશે. ઓકે, હવે કરીએ આ x બરાબર 1 અને y બરાબર -1 મૂકતા xની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે કેટલા? 1/3. yની જગ્યાએ -1/3. 1નું ઘન 1 થાય છે અને પ્લસ -1નું ઘન -1 થાય છે. ઓકે, પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસ થાય છે. 1માંથી 1 બાદ કરીએ તો 0 થઈ જાય. ઓકે, હવે આપણી પાસે આ છે. અહીંયા પણ લખીએ x બરાબર 1 અને y બરાબર -1 મૂકતા. ઓકે, બરાબર xની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે 1, પછી પ્લસ x છે, xy છે એટલે xની જગ્યાએ 1 અને yની જગ્યાએ -1. xની 2 ઘાત છે એટલે -1ની 2 ઘાત, બરાબર. yની જગ્યાએ -1. 1નું વર્ગ કરીએ તો 1, પ્લસનું ગુણાકાર -1થી કરીએ તો -1 આવી જશે અને -1નું વર્ગ કરીએ તો પ્લસમાં 1 આપશે. આમાંથી આ બાદ કરીએ તો 1માંથી 1 બાદ કરીએ 0, આ રહી ગયું 1. તો એનો આન્સર જે છે 1 આવે છે. ફરી લખીએ x બરાબર 1 અને y બરાબર -1 મૂકતા xની જગ્યાએ 1, એની ઉપર 3 ઘાત છે, પછી અહીંયા x છે, xની જગ્યાએ 1, yની જગ્યાએ -1, પછી માઇનસનું નિશાન છે અને yની જગ્યાએ -1ની 3 ઘાત. 1નું ઘન કરીએ તો 1, માઇનસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો +1 થઈ જાય. -1નું વર્ગ કરીએ, ઘન કરીએ તો કેટલા આવે છે? -1 આવે છે. 1 + 1 માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જાય. બધાનો સરવાળો કરીએ તો 3 આવે છે. ઓકે, ફરીથી કરીએ. અહીંયા x બરાબર 1 અને y બરાબર -1 મૂકતા 2ની જગ્યાએ 2, xની જગ્યાએ 1ની 2 ઘાત, -3ની જગ્યાએ 3, xની જગ્યાએ 1 છે. ઓકે, પ્લસ yની જગ્યાએ -1ની 2 ઘાત. 2, 1નું વર્ગ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 1 જ થાય છે. 3 એકા 3, -1નું વર્ગ કરીએ તો +1 આવે છે. 2 એકા 2, -3 +1, 2 અને 1 સરવાળો કરીએ તો 3, 3 - 3 એટલે કેટલા? 3માંથી 3 બાદ કરીએ 0 થાય છે. ઓકે, હવે આગળ સોલ્યુશન કરીએ આપણે. ઓકે, પછી બોલે છે 13મું છે સરવાળા કરી કિંમતો શોધો. આ બંનેનું સરવાળું કરવાનું છે. તો લખીએ 6x - 4 + 4x + 7 થાય. ઓકે, તો આમ સરવાળો કરીએ 6x અને 4x કેટલા થાય છે? 10x થાય છે. આ 7 અને 4 આ બંને સજાતી પદો છે એટલે અને જુદા જુદા નિશાન છે. જુદા જુદા નિશાન હોય તો બાદ કરવાનું હોય છે. 7માંથી 4 બાદ કરીએ તો 3 આવે છે. મોટી સંખ્યા પ્લસની છે એટલા માટે પ્લસમાં આપશે. હવે x બરાબર 1 મૂકતા 10ની જગ્યાએ 10, xની જગ્યાએ 1 અને પ્લસની જગ્યાએ +3 છે તો 3. 10 એકા 10 + 3 કેટલા થઈ જાય? 13 થઈ જાય છે. ઓકે, 13 આન્સર આવે છે. તમને આ પેન ખરીદવું હોય છે, આ છે રેનોલ્ડ્સનું જેટર ક્લાસિક પેન. ખૂબ જ સરસ ચાલે છે, બરાબર. કેમ કે આ પેન જે છે ગ્રીપ એની સારી છે. ખૂબ જ 25 રૂપિયાનું આ પેન આવે છે, બરાબર, અને ચાલે છે બહુ સ્મૂથ. તો
तो तमे आनाथी तमे लखी सको छो, खरीदी सको छो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली है त्यांथी। अने चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं। ओके, हवे जोईए आ 9x नी બે ઘાત -1 અને 5 4x नी બે ઘાત x बराबर 1 माटे तो आ बंनेनो सरवाळो करवानो छे। तो आपणे पहला लखीए अने प्लसनुं निशान करीए, माइनस अहींया प्लस 5 - 4x नी બે ઘાત 9x नी બે ઘાત અને 4x नी બે ઘાત आ माइनसनुं छे એટલા માટે બાદ કરવાનું છે। 9 मांथी 4 बाद करीए तो 5x नी બે ઘાત आवे छे। आ माइनसनुं छे, आ प्लसनुं छे એટલે जुदा जुदा निशान छे तो बाद करवुं पड़शे। 5 मांथी 1 बाद करीए तो 4 आवे छे। मोटी संख्या प्लसनी छे એટલા માટે प्लसमां। हवे x बराबर 1 मूकता, ओके, x बराबर केटला मूकवानुं छे 1। तो हवे अहींया 5 नी जग्याए 5, x नी जग्याए 1 नी બે ઘાત અને 4 नी जग्याए 4। 5 નું 5, 1 નું વર્ગ કરીએ તો 1 + 4, 5 એકા 5 થાય છે અને 4 નું 4, 5 અને 4 સરવાળો કરીએ તો કેટલા આવે છે 9 આવે છે। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 છે બાદબાકી કરી કિંમત શોધો। એમાંથી આ બાદ કરવાનું છે તો સૌથી પહેલા શું લખીએ અહીંયા 7x ની બે ઘાત -6 बात करिए तो एने कोष में लखवू पड़शे 4x नी બે ઘાત प्लस 5x। ओके, हवे 4x नी બે ઘાત -6 आ निशान कोष खोलवू पड़शे त्यारे आ बंनेनुं निशान बदलाई छे। आ थई जाय माइनसनुं અને આ પણ માઇનસનું થઈ જાય છે। ઓકે, એના પછી આપણે જોઈએ અહીંયા 7x ની બે ઘાતમાંથી 7x ની બે ઘાત બાદ કરીએ। ઓકે, 7 માંથી 4 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયા તો એ આવે છે અહીંયા x છે, સોરી અહીંયા x છે। ઓકે, 6x આમાંથી આ બાદ કરીએ તો 3 આવે છે 3x ની બે ઘાત અને આ માઇનસનું છે, આ પણ માઇનસનું કેટલા થઈ જાય 11 થઈ જાય, 11x થઈ જાય। ओके, 11 થઈ ગયું। હવે આપણે શું કરવાનું છે x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાનું છે -1 તો 3 અહીંયા 1 મૂકીએ, 11 ની જગ્યાએ 1 અને x ની જગ્યાએ -1। 3 નું 3 -1 નું વર્ગ કરીએ તો 1 થાય છે। -11 એકા 11 એટલે કે પ્લસનું 11 થઈ જાય, બરાબર। માઇનસથી માઇનસનો ગુણાકાર કરીએ 3 એકા 3 અને 11 तो सरवाळो करिए तो केटला थई जाय 14 आपशे आनो आंसर। 3x नी બે ઘાત 5x + 2। ओके, आमांथी आ बात करवानुं छे 6x + 4। हवे 3x नी બે ઘાત -5x + 2 कोष खोलीए तो आ माइनसनी थई जाय, आ पण माइनसनुं थई जाय। हवे x नी બે ઘાત वाळुं पद छे नथी એટલે आने उतारी नाखो। एक्स वाळुं पद छे आमांथी आ बात करवू पड़शे केम के जुदा जुदा निशान छे। 6 मांथी 5 बात करीए तो ए आवशे एक्स। ओके, एक्स आवशे એટલે मोटी संख्या माइनसनुं छे એટલા માટે અહીંયા माइनसमां आवी जशे। ओके, अने 4 मांथी 2 बात करी केम के जुदा जुदा निशान छे એટલે बात करवू पड़शे। 4 मांथी 2 बात करीए तो 2 आवे छे, मोटी संख्यानुं निशान माइनसनुं छे એટલા माइनसमां आवशे। हवे एक्स नी जग्याए आपणे केटला मूकवानुं छे -1 मूकीए। ओके, अहींया पण एक्स नी जग्याए -1 मूकीए, -2। 3 નું 3 -1 નું વર્ગ કરીए तो प्लसનું 1 आपशे। माइनस माइनस એટલે प्लस थई जाय 1 અને माइनसનું 2। 3 एका 3 + 1 - 2। 3 1 4, 4 मांथी 2 बात करीए तो 2 आवे छे। आ आपणो आंसर छे। ओके, આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।